नमस्ते सरते देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसतु मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमस्ते सरते देवी वीणापुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। ॐ सरस्वती देव्य नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय जगन्नाथ। समस्त को मोर क्लास को स्वागत। समस्त को संस्कृत पुष्पांजलि चैनल को स्वागत। आज आम संस्कृत शिक्षण निमंते सुगम कौशल डिस्कसन करवा। पूर्वर आम संस्कृत शिक्षण उद्देश्य महत्व डिस्कसन कर क्वेश्चन कर जो मैंने देखी ना निश्चित भाव क्वेश्चन थ्योरी देखीदे। आदि वीडियो भल लगे निश्चित भाव में कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। समस्त को अनुरोध ये चैनल को आहरी शेयर करूँ, लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ। ताहले बहुत किसी क्वेश्चन 4000 क्वेश्चन शिक्षण उपर आम डिस्कसन करवा। एबे खाली जस्ट आम कौन सिलेबस जेकोसी आम गवर्नमेंट जॉब जदि आम प्रिपरेशन कर प्रथम सिलेबस कवर करवा, तापर बहुत किसी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, आज आम स्टार्ट करवा क्लास जहाँकि आम सुगम कौशल आम कौशल भाषा शिक्षण कौशल केते प्रकार जदि आसे ताहले आमर 4 प्रकार हम कौन ना है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। किंतु जदि शिक्षण कौशल आसे ताहले कौन कहबा शिक्षण कौशल 2 प्रकार। ठीक अच्छे, शिक्षण कौशल 2 प्रकार कौन ना गोटे है ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक शिक्षण, ग्रहणात्मक शिक्षण। ठीक अच्छे, एबे आम सबकि पढ़ा डिटेल्स पढ़ा ना भाषा शिक्षण कौशल वर्गीकरण। ठीक अच्छे, तेना भाषा शिक्षण कर जिते आम भाषा शिक्षण करती भाषा शिक्षण कर मुख्य दायित्व क्या उपर मुख्य दायित्व हूँ विद्यार्थी उपर। ठीक अच्छे, तेणु भाषा शिक्षण कर मुख्य दायित्व हूँ विद्यार्थीर। तेणु तार मानसिक अभिवृद्धि, स्मरण शक्ति, तीक्ष्णता एवं परिवेशगत व्यवस्था पर शिक्षण संपूर्ण निर्भर करे। किभली भाव में पिलार लर्निंग हम शिक्षण केमी हम ना विद्यार्थीर मानसिक अभिवृद्धि, तार मानसिक अभिवृद्धि किभली भाव में होती, स्मरण शक्ति किभली भाव में तार अच्छी, आ तीक्ष्णता ये परिवेशगत तार एनवायरनमेंट किभली भाव में अच्छी, से भाव में जो व्यवस्था यदि ठीक ठाक अच्छी ताहले शिक्षण भल भाव में हो पार। शिक्षण संपूर्ण रूपे निर्भरशील क्या ना विद्यार्थीर मानसिक अभिवृद्धि, स्मरण शक्ति, तीक्ष्णता और परिवेशगत उपर निर्भरशील। पठित विषय को श्रवण करने सहित शेष में ताकू प्रयोग कर उपाय को कौन कह शिक्षण कौशल कह। ठीक अच्छे, पठित विषय को आम जो श्रवण करुँच शेष में कौन ताकू आम जो प्रयोग करवा ताकू आम कौन कह श्रवण कौशल, शिक्षण कौशल बोली कहवा। ठीक अच्छे, से उपाय को तार सुगम उपाय को आम कौन कह शिक्षण कौशल बोली कहवा। ठीक अच्छे, यानी जिते आम कौन पठित विषय को श्रवण करवा शेष में ताकू प्रयोग कर सुगम उपाय को शिक्षण कौशल कहवा। तेणु शिक्षण कौशल आमर 2 प्रकार। ठीक अच्छे, शिक्षण कौशल मुख्यतः केते प्रकार 2 प्रकार जोटा कि कौन है ग्रहणात्मक शिक्षण आ गोटे कौन अभिव्यक्तात्मक शिक्षण। ग्रहणात्मक मान कौन ग्रहण करवा, रिसीप्टिंग लर्निंग इंग्लिश टर्म हम कौन रिसीप्टिंग लर्निंग आम रिसीव करवा, सेटा हूँ कौन ग्रहणात्मक शिक्षण। विद्या आहरण करने निमंते जो शिक्षण उपर विद्यार्थी निर्भर करे ताकू ग्रहणात्मक शिक्षण कहुए। जिते विद्यार्थी आहरण करने निमंते जो शिक्षण उपर विद्यार्थी निर्भर करे ताकू ग्रहणात्मक शिक्षण कहुए। यह 2 प्रकार मानसिक व्यापार सह कार्य करे, जमीती है श्रवण शिक्षण, पठन शिक्षण। गोटे है श्रवण आउ पठन। आम केमी ना श्रवण द्वारा ग्रहण करती आ पठन द्वारा ग्रहण करती। मुझे जहाँ भी डिस्कसन करुँची, जहाँ भी डिस्कसन होची ताले मुझे जहाँ भी कहूँ आपण मैंने शुणुंट, शुणा द्वारा आप कौन कर ग्रहण करुँच आउ केमी ना पढ़ा द्वारा। जमी मान जो सब आम PDF एक पढ़ले एक श्रवण कले आ पठन कले, पठन करने द्वारा कौन हो कौन कर रिसीव कर रिसीप्टिव लर्निंग हो ग्रहणात्मक शिक्षण होगा। जेकोसी आम कौन करती जेकोसी विषय वस्तु को आम कौन करवा श्रवण द्वारा आ पठन द्वारा आमर कौन हुए ग्रहणात्मक शिक्षण हुए। ग्रहणात्मक शक्ति बढ़े केमिति ना श्रवण और पठन द्वारा। ठीक है, आमर रिसीप्टिंग स्किल बढ़े, रिसीप्टिंग लर्निंग। ठीक अच्छे, ये थी आमर ग्रहणात्मक शिक्षण। शिक्षण कौशल मुख्यतः 2 प्रकार, गोटे है ग्रहणात्मक शिक्षण आम जानिले, आ गोटे है कौन अभिव्यक्तात्मक शिक्षण। अभिव्यक्तात्मक शिक्षण कौन ना ये हूँ आमर प्रोडक्टिव लर्निंग है। प्रोडक्टिव अभिव्यक्तात्मक जोटा है एक्सप्रेस भी कहीपर प्रोडक्टिव लर्निंग। स्वकीय मस्तिष्क में जो ज्ञान ग्रहण करें व्यक्त करने प्रणाली प्रति प्रकाश करने को अभिव्यक्तात्मक शिक्षण कहती। अभिव्यक्तात्मक माने अभिव्यक्त करवा आम यही 2टी माध्यम यही प्रणाली होता है, साधित होता है।
ଯେମିତି ହେଲା ଭାଷଣ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ କରୁଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାହା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି କିଏ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବା କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ କେମିତି ମୋର ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ମୁଁ କହିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବି ଆଉ କେମିତି ନା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକରେ ଯିବ କେଉଁଟା ଭାଷଣ ଆଉ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକରେ ଯିବ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ପଠନ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକରେ ଯାଉଛି ଶ୍ରବଣ ଆଉ ପଠନ ଆଉ ଆମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯିବ ଭାଷଣ ଆଉ ଲେଖନ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେତୋଟି କୌଶଳ ନା ଆମର 4ଟି କ'ଣ ନା ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ LSRW ହେଲା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବା ବା ଭାଷା ଶିଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ବା ଭାଷା କୌଶଳର କେତୋଟି କୌଶଳ ଅଛି ବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେତୋଟି କୌଶଳ ନା 4ଟି କ'ଣ ନା ଶ୍ରବଣ LSRW କହନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଲିସନିଂ ସ୍ପିକିଂ ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ ହେଲା। ଲିସନିଂ ହେଲା କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ସ୍ପିକିଂ ହେଲା କ'ଣ ଭାଷଣ ରିଡ଼ିଂ ହେଲା କ'ଣ ପଠନ ରାଇଟିଂ ହେଲା କ'ଣ ଲେଖନ। ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଇଜି ସବୁଠୁ ଶ୍ରବଣ ହେଲା ସବୁଠୁ ଇଜି ହେଲା ଆଉ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ କଠିନତମ କୌଶଳ ହେଉଛି କ'ଣ ରିଟିନ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହୁଏ। ଆମେ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗେ କୁହନ୍ତି ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ଭାଷା କେମିତି ଶିଖେ ସେ ତାକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର ଲିସନିଂ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରେ କହେ ପାପା ମାମା ଦିଦି ପାନି ଏସବୁ କ'ଣ ପାନି ପିନା ହେ ଏସବୁ କ'ଣ କହିବ ସେ କହିବ ତା'ର ମାତୃଭାଷା କହିବ ହେଲା। ତା'ର ଯାହା ପାପା ମାମା ଫ୍ୟାମିଲିର ଯାହା କହୁଥିବେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ କହିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ତାପରେ ତାକୁ ସେ ରିଡ଼ିଂ କରିବ କୌଣସି ପିକ୍ଚର ଦେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କହିବା ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବ ୟାପେଲ୍ ୟାମ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଏମିତି ସବୁ କହିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିବା ଦ୍ୱାରା କହିବ ତାପରେ ବୁକ୍ ଦେଖେଇଲେ ସେ ତାର କ'ଣ କରିବ ପଢ଼ିବ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଲେଖିବ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଲେଖନ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିବା ଲେଖ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଡରିଯିବ ଆଉ ଲେଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁ ଦେଖିକି ଲେଖ ଆରେ ଲେଖିବାଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେ ଲେଖେନି। ଆମେ କହିବା ହେ ସେ କଥାଟା ଶୁଣୁନି ଆରେ ତା କଷ୍ଟଟା ଅଛି କଷ୍ଟ କାମ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଗପ କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗେ ଆମେ କହିବା ଆଉ ତାକୁ ଶୁଣିବା ସେ ଶୁଣିବ ଯିଏ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ହେଉଛି ଭଲ କ'ଣ କରିବ ବକ୍ତା ବି ହେଇପାରିବ ଭଲ ପଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭଲ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଭଲ ସେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଗପ କହିବା କବିତା ଆମେ ନିଜେ ବୋଲିବା ସେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ବୋଲିବ ଆଉ ନିଜେ ବି କହିବ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ କରିବା ହେଲା। ଯାହାର ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ଭଲ ବା ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ଆଗକୁ ମାନେ ଭୁଲଭାଲ ଯିଏ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣିବ ସେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ ତା'ର ଆଉ ସେ ଭଲସେ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ଆଜି ଭଲସେ ନ ଶୁଣିବ ମୂଳଟା ହେଲା ଭଲସେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଭଲସେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ସେ ବି ଭୁଲଭାଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ହେଲା। ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଉପରେ ସବୁକିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକରେ ଯାଉଛି ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକରେ ଯାଉଛି କ'ଣ ଭାଷଣ ଲେଖନ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯେମିତି ହେବ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ। ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଓରାଲ୍ ଆଉ ଲିଖିତକୁ କ'ଣ କହିବା ରିଟେନ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୌଖିକ ମାନେ କ'ଣ ଓରାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଲିସନିଂ ସେଇଟା କ'ଣ ଓରାଲ୍ ଜଣେ କହିଲା ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲା ତାର କିଛି କ'ଣ ପେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କି ଲେଖାଲେଖି କିଛି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଭାଷଣଟା କ'ଣ ସେଭଳିଆ ସ୍ପିକିଂ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ପିକିଂ ସେ ବି ହେଉଛି କ'ଣ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୁଇଟା ଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଲା ଶ୍ରବଣ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦୁଇଟା ଯିବ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଭାଷଣ ହେଲା ଲିସନିଂ ଆଉ ସ୍ପିକିଂ। ଆଉ ଲିଖିତରେ କ'ଣ ଯିବ ବା ରିଟିନ୍ କରିବା ରିଟେନ୍ରେ ଆମର ଲେଖନ ତ ଯାଉଛି ଆଉ ପଠନ କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଖାଟାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ଆମର ଲିଖିତରେ ଯିବ ହେଲା। ଲିଖିତରେ ଯିବ ପଠନ ଆଉ ଲେଖନ ଏ ଦୁଇଟା ଯାଉଛି ଲିଖିତରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ହେଲା ମୌଖିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଖିତ। ମୌଖିକ ଗୋଟେ ଯିବ କେଉଁଟା ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଭାଷଣ ଲିଖିତରେ ଯିବ ପଠନ ଆଉ ଲେଖନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆମର କୌଶଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଲିସନିଂ LSRW ହେଲା। ଲିସନିଂର କ'ଣ ମତଲବ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ ପଢ଼ିବା। କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହିବା ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ କହିବା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କାନ ଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାଏ ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା କୁହେ ଆମେ ସେୟା କରନ୍ତି। ସେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କାନଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ କହିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ କ'ଣ ନା କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହିବା ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ କୁହାଯାଏ। ତାହାର
हाँ ବକ୍ତାର କଥନକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଏଠି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଶ୍ରୋତାର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭର କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତାର କଥନକୁ ମାନିନିଅ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ସେ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିବେ କି? ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନଥାନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ଭଲସେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବକ୍ତାର କଥନକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଶ୍ରୋତାର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭର କରେ। ଶ୍ରୋତା କେଉଁଭଳି ସେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲାଇଦେଲେ ସେ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିବ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ରୋତା ସେ ତା'ର ଶୁଣିକି ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବନି, ତାହେଲେ ସେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବନି। ଶ୍ରୋତାର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାପରେ ପିଲାଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା ତା'ର ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା କ'ଣ? ଅର୍ଥବୋଧାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଅର୍ଥବୋଧାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ନା ଶ୍ରବଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା କ'ଣ? ଅର୍ଥବୋଧାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାରକ। ହଁ ଯଦି ଆମର ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅର୍ଥବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତି ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ପରେ ହେବ ଅର୍ଥବୋଧାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅର୍ଥବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ କ'ଣ ନା କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରବଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା କ'ଣ? ଅର୍ଥବୋଧାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ଦେଖାହେଲେ ଦେଖ ଶ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହେ? ସିଏ ତା'ର 100% କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେକର ସେ 100% ସେ ପୁରା ଏଫର୍ଟ ଡାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଠି ମାନେ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇପାରୁନି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ। ମାନିନିଅ କାହିଁକି ନା ତା'ର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କ'ଣ ଦେଖିବା? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯଦି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭଲସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲସେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ହେଲା ବାହ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ହେଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ବାହ୍ୟ ଭାଷା ଯଦି କିଛି ଥିବ ତା ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବ ତାହା ବି ମାନେ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ କାରଣରୁ ତଥା ଛାତ୍ରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବ ସେ କାରଣରୁ ବି ଥାଇପାରେ, ତଥା ଛାତ୍ରର ଅଜ୍ଞାନତା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ। ଛାତ୍ରର ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ପାରିବାରିକ ଅବହେଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଛାତ୍ରର ଅଜ୍ଞାନତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର 5ଟି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ, ବାହ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଆଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ କାରଣରୁ ତଥା ଛାତ୍ରର କ'ଣ ହେବ ନା ଅଜ୍ଞାନତା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ପାଠନ ଓ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଶ୍ରବଣର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଓ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ କହିବା ନା ଭାଷା ବିଷୟକ ଶ୍ରବଣକୁ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଜେନେରାଲ୍ ଲିସନିଂ। ଭାଷା ବିଷୟକ ଶ୍ରବଣକୁ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କହିବା। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ତଥା ବିଷୟର ପୌନଃପୁନ ଶ୍ରବଣ ଫଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ମରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ବାର ଶୁଣିବ। ବାର ଶୁଣିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ମରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କର ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣକୁ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଦେଖିବା 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବହୁବାର ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଶ୍ରବଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର ବୋଧ କମ୍ ହେଲେ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅବୋଧର କ୍ଲିଷ୍ଟତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ବାରମ୍ବାର ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର୍ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ କି ନ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ କି ନ ବୁଝିଲେ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ବି ନ କହୁଛନ୍ତି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ପିଲାଟା କିଛି ବୁଝିନି। ଯଦି ନ ବୁଝିଛି କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷକ ବାରମ୍ବାର ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କରିକି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇନି। ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନಂ ତତ୍ପରଃ ସଂୟତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରଂ ଶାନ୍ତିଂ ଅଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍, ସେଇଟା ହେଲା ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ। ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ମାନେକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର କରି ବିଷୟକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅବଧ୍ୟ ହୁଏ।
ବିଷୟବୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ସଂଯତ କରି ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ହେଲା ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯୋଗ କରି ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ। ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ କ'ଣ ଆଉ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଏକାଗ୍ରରେ ବି ସେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ମନକୁ ଏକାଗ୍ରରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆତ୍ମସଂସ୍ଥ ମନକୃତ ନ କିଞ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣର ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ ଅଛି? ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବାନ୍ କାମଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସର୍ବାନ୍ ଶେଷତଃ ମନସୈବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମଂ ବିନିୟମ୍ୟ ସମନ୍ତତଃ ଶନୈରୂପମେଦତ୍ ବୃଦ୍ଧ୍ୟା ଧୃତି ଗୃହୀତୟା ଆତ୍ମସଂସ୍ଥ ମନ କୃତ୍ୱା ନ କିଞ୍ଚିଦପି ଚିନ୍ତୟତ୍। ହେଲା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଏକାଗ୍ର କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନାସିକାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରଖି ପୁସ୍ତକ ଧ୍ୟାନ କରି ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ ନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରାଯିବ ତାହାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ। ହେଲା, ଆଉ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ନାସିକାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପୁସ୍ତକ ଧ୍ୟାନ କରି ଗୁରୁମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଥିଲା ଏକାଗ୍ର। 5 ପ୍ରକାର ଦେଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗଲା କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ କହିଲେ, ତାପରେ ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ କହିଲେ, ତାପରେ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ। ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ବଦ୍ଧ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ। ହେଲା, ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ନଥିବା କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀର ବସି ଛାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ କହିଥାନ୍ତି। ବାଧାହୀନ କ'ଣ? ବାଧା ନଥିବ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କିଛି ବି ନଥିବ, କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଳାହଳ ନଥିବ, କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀରେ ବସି ଛାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ କହନ୍ତି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ 5ଟା ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ 5ଟା କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଗୋଟେ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରବଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରବଣ, ବାଧାହୀନ ଶ୍ରବଣ। ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2ଟା ଭାଗ ଥିଲା ନା ଶ୍ରବଣର, ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ପାଠଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୁତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ତା'ର ମନପସନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାକୁ ଛାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଅବୋଧ ବିଷୟକୁ ବୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ, ସଂରଚନା ପଦ ଶ୍ରବଣ, ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ହେଲା, ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ? ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ବି 5 ପ୍ରକାର। ହେଲା, ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ 5 ପ୍ରକାର। ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କେତେକ ଅଂଶ ଦୁର୍ବୋଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କଠିନ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଉକ୍ତ ବିଷୟ ପଠନ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଟି ତାହାକୁ ମନୋଯୋଗପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ା ହେଲା ତାର ବହୁତ କିଛି ଗୁଡ଼େ ଅଂଶ ବୁଝି ହେଲାନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବୁଝି ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କଠିନ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଉକ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଠନ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଟି ତାହାକୁ ମନୋଯୋଗପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ। ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ। ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଆଗତ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ରମଶଃ ବୋଧ ହୁଏ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଆଗତ ନୂତନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦୁର୍ବୋଧ ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଗରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ହେଲା, ଏହା ହେଲା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ। ତାପରେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ତାକୁ ବହୁତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକି ସେ ଯାଇଛି, ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ହିସାବରେ ବୁକ୍ର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସବୁ ଆସିବ, ତାକୁ ସେଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ସେଇଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ? ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ। ମାନେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଗତ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ରମଶଃ ବୋଧ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବ ତାକୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲଗା କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ମୋ କ୍ଲାସ୍ର କିଛି ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ଦେଖିକି କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ପିଲା। ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ହେବ? ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ। ଆଉ ସଂରଚନା ପଦ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ଭାଷା ଓ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାବଲ୍ୟ ତଥା ସୁଗମ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ଜ୍ଞାତ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଶେଷରେ ତଦାନୁରୂପ ନୂତନ ପଦ ରଚନା କରିଥାଏ। ହେଲା, ସଂରଚନା ପଦ।
ମାନେ ପଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରି ଅବା ପଦ ବ୍ୟାକୃତି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଷୟରେ ତଦନୁରୂପ ପଦ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁଟା ହେଲା ସରଞ୍ଚନା ପଦ ଶ୍ରବଣ। ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଧନ ନ କରି ନରହ ବୃକ୍ଷ ମୃଗ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦରୂପ ତାର ସୂତ୍ରକୁ ଗୁରୁମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ହେଲା କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଶ୍ରବଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ସନ୍ଦର୍ଭ ଶ୍ରବଣ। ସନ୍ଦର୍ଭ ଶ୍ରବଣ ଦେଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବେଳେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ବା ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଛାତ୍ରଟି ସେସବୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ମୁଖସ୍ଥ କରି ସେହି ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଂଶିକ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ହେଲା। ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଯେଉଁଟାକି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବେଳେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ବା ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ବି 5 ପ୍ରକାର। ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ, ସଂରଚନା ପଦ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ହେଲା ଲାଷ୍ଟଟା ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କୌଶଳର ମାନେ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଉପରେ ଏখানে ଆମେ କୋଶ୍ଚେନ୍ କିଛି କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଉପରେ କିଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ଥିଓରି ସହିତ MCQ ରହିଯିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳସ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କୋଶ୍ଚେନ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳସ୍ୟ ସୁଗମ ଉପାୟ ହେଲା। ସୁଗମ ଉପାୟ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳର ସୁଗମ ଉପାୟ କେଉଁଟା ନା ପ୍ରଥମେ ପଠିତ ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ ଅନ୍ତେ च तस्य प्रयोगम ନା ପ୍ରଥମେ ପଠିତ ବିଷୟ ପ୍ରୟୋଗମ୍ ଅନ୍ତେ च तस्य ଲେଖନମ୍। ଲେଖନ କଥା ଆସିଲା ହେବନି। ପ୍ରଥମେ ପଠିତ ବିଷୟ ଶ୍ରବଣମ୍ ଅନନ୍ତେ यस्य ପଠନମ୍। ଶ୍ରବଣ ପଠିତ ବିଷୟ ଲେଖନମ୍ ଉନ୍ନତେ ତସ୍ୟ ପଠନମ୍। କେଉଁଟା ହେବ ପ୍ରଥମେ ପଠିତ ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ ଅନ୍ତେ च तस्य ପ୍ରୟୋଗମ୍, ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳଂ ଦ୍ୱିବିଧମ୍ यथा ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ କେତେବିଧ? ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ କେତେବିଧ? ଯେଉଁଟା ଆମର ଦ୍ୱିବିଧମ୍ ହେଲା। ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନୋଗତାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ଆରୋହଣାୟ यस्य ଶିକ୍ଷଣସ୍ୟ ପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିର୍ଭର କରତି ତତ ଡ୍ୟାସ୍ କଥ୍ୟତେ। କ'ଣ କହିବା ଆମର ବିଦ୍ୟା ଆହରଣାୟ ତସ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିର୍ଭର କରତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ହେବ। ଭାଷା ଶ୍ରବଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଯିବ, ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଯିବ, ପଠନ ଶିକ୍ଷଣ ଯିବ, ଶ୍ରବଣ ଶିକ୍ଷଣଟା ଯିବ। ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ ତସ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ତସ୍ପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିର୍ଭର କରତି ତତ ଡ୍ୟାସ୍ କଥ୍ୟତେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆହରଣ କରନ୍ତି କେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା। ତସ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିର୍ଭର କରତି ତ ହେଲା ଭାଷା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଶ୍ରବଣ ଶିକ୍ଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ୟତ୍ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣମ୍ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣମ୍ କରତି ତସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତକରଣମ୍ ହିଁ ଡ୍ୟାସ୍ କଥ୍ୟତେ। হবে କ'ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ମାନେ କି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶ୍ରବଣାତ୍ମକ ହେବ କି ହେବନି, ପଠନାତ୍ମକ ହେବନି, ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ହେବନି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଦାମ୍ଭ୍ୟ ମାନସିକ ବ୍ୟାପାରାଭ୍ୟ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରତି ତେ ଶ୍ରବଣ ଶିକ୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍। ଶ୍ରବଣ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ ପଠନ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କି ପଠନ। ଅପସନ୍ ସି। କାହିଁକିନା କହିଲା ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଭିତରେ କିଏ ଯାଉଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ିକି ହେଲା। ଶ୍ରବଣ ଏଠି ନାହିଁ, ପଠନ ଶିକ୍ଷଣ ସେଥିପାଇଁ ହେବ। ତାହେଲେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ତୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧିତ ଭବତି ତେ ଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଡ୍ୟାସ୍ च ହେଲା। ଏଠି ହେବ କ'ଣ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏଠି। ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ତୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧିତ ଭବତି ତେ ଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହେବ କ'ଣ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱିବିଧା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ବିଧା? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱିବିଧା ଯଥା ହେଲା କ'ଣ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱିବିଧା ଯଥା ହେଲା ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ च ହେଲା। ତାହେଲେ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱିବିଧା ଯଥା ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ च। ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱିବିଧା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଶ୍ରବଣ। ଭାଷଣ ଦେଇଛି ଏଠି ହେବ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା। ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ହେବ ଓରାଲ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଭାଷଣ ଆଉ ଶ୍ରବଣ। ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 10 कर्णद्वय माध्यमेन डैश प्रक्रिया श्रवण कौशल कथ्यते। कर्णद्वय माध्यमेन कौन हम ध्वनि ग्रहण है। ध्वनि ग्रहण ना शब्द ग्रहण ना वाक्य ग्रहण ना गल्प ग्रहण हो ध्वनि ग्रहण प्रक्रिया श्रवण कौशल कथ्यते। श्रवण से परवर्ती प्रक्रिया डैश होती बोधात्मिका शक्ति ना अर्थबोधात्मक शक्ति ना अनर्थ बोधात्मिका शक्ति ना पठनात्मक शक्ति।
11 नंबर क्वेश्चन कौन हो अर्थबोधात्मिक शक्ति ठीक अच्छे तापर छात्र से डैश कारण तो पठन कार्य भ्रम दृश्यते आम पढ़ी आस पठन कार्य भ्रम देखा जाए पठन कार्य भ्रम देखा जाए कौन हम अज्ञानता पारिपार्श्विक यहाँ अज्ञानता पारिवारिक अवहेलनाय है अज्ञानता भी अच्छी पारिवारिक अवहेलनाय अच्छी ये हूँ ये कारण पुस्तकायी भ्रम दृश्यते तो 30 नंबर शिक्षक से पाठन कार्य उनका अशुद्ध कथम दृश्यते शिक्षण से पाठन कार्ये अनेकाः अशुद्धय कथ दृश्यते कौन हम जो पारंपरिक जो बाह्य भाषाय तापर हूँ कौन देखिए प्रशिक्षण आउे एत सर्वे हम ठीक अच्छे तापर मुख्यतः संस्कृत शिक्षण कस्मिन् विषय गुरु प्रदान छात्र क्रमशः शुद्ध श्रवण पठन लेखन कार्य समर्थ भवति है यहाँ हूँ कौन सब उपयुक्त हस्त जो हर्ष दीर्घ पुत वर्णना फास्ट ऑप्शन देती अल्प प्राण महाप्राण भेद कथा कहला नहीं हेनी 14 नंबर आंसर कौन हम डी हम उपयुक्त सर्वेशा उच्चारण विषय कहीं मुख्यतः संस्कृत शिक्षण में कौ विषय गुरुत्व प्रदान छात्र क्रमशः छात्र शुद्ध श्रवण कर पठन लेखन कार्य समर्थ हम कौ कार्य कले एगुड़ा सब कले जो आम अच्छी से बुक देखिए हर्ष दीर्घ पुत विषय जाना अल्प प्राण महाप्राण भितर नासिक अनुनासिक भेदर वर्णना ये सब विषय जी आम उपयुक्त सर्वेशा तापर यहाँ आंसर कौन हम डी सब हम 15 नंबर देखा भाषा श्रवण कौशल से द्वे अंगे भवत ते नाम सामान्य श्रवणम च है 15 नंबर भल क्वेश्चनटा कौन कही श्रवण कौशल दुईटा अंग भवत ते सामान्य श्रवण आ गए कौन चयनात्मक श्रवण है चयनात्मक श्रवण ऑप्शन डी तापर भाषा शिक्षण 16 नंबर आगु जा भाषा विषयक श्रवण डैश इति कथ्यते भाषा विषयक श्रवण जोटा आमर सामान्य श्रवण है तब सामान्य श्रवण गतिविधम सामान्य श्रवण पंचविधम है सामान्य श्रवण पंचविधम आम कौन पढ़ले जो आम एकाग्र सामान्य श्रवण सामान्य और चयनात्मक श्रवण नहीं कि श्रवण आमर दुई प्रकार गोटे सामान्य श्रवण आ गए चयनात्मक श्रवण सामान्य श्रवण 5 प्रकार सामान्य श्रवण 5 प्रकार कौन एकाग्र श्रवण शांतचित्त श्रवण आ कौन अनौपचारिक श्रवण बाधाहीन श्रवण आ गए कौन पर्याप्त श्रवण है आमर जो चयनात्मक श्रवण से भाया कौन समस्यामूलक नूतन शब्द संरचना व्याकरण रूप और संदर्भ वाक्य है शुद्ध विषय बहुबार उत्तम रूपेण च श्रवण डैश इति कथ्यते 8 नंबर पर्याप्त श्रवण है एक विषय बहुबार उत्तम रूपे श्रवण च श्रवण पर्याप्त श्रवण तापर देखा कौन कह 19 नंबर इंद्रियाणी 19 नंबर कौन कह इंद्रियाणी संयम्य है यहाँ संयम्य इंद्रियाणी संयम्य पाठ्यवस्तु इति एकाग्रतया श्रवण डैश इति कथ्यते 19 नंबर ये हम शांतचित्त श्रवण है तापर शिक्षक समुद्र उत्पत्ति मन स्तरीकृत्य एत ध्रुयते तत् डैश कथ्यते है शिक्षक सम्मुखे उषित्वा मन स्थिरीकृत यत् श्रूयते यत् डैश कथ्यते यहाँ एकाग्र श्रवण है एकाग्र श्रवण ठीक अच्छे निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत परंतु पाठ्य विषय संबंधित विषय से चयनम डैश है हूँ आमर निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत तेने हूँ कौटा हम अनौपचारिक श्रवण ठीक अच्छे अनौपचारिक श्रवण बाधाहीन शांतचित्त पर्याप्त श्रवण हम ना 22 शब्द प्रदूषण रहित 22 कौन कह शब्द प्रदूषण रहित श्रेणा उचित्वा प्रत्यक्ष भावेन छात्र इयत श्रूयते तत् डैश श्रवण इति कथ्यते बाधाहीन पर्याप्त अनौपचारिक संक्षिप्त यहाँ हम कौन बाधाहीन श्रवण पाठदान समय शिक्षक मुखानिसृत विषय वस्तुभ्यम छात्र स्वरुच्यानुसार विषयवस्तु श्रवण डैश श्रवण इति कथ्यते यहाँ चयनात्मक श्रवण है चयनात्मक श्रवण भावात्मक श्रवण कतिविधम भावात्मक 24 चयनात्मक श्रवण कतिविध चयनात्मक श्रवण पंचविध जमी आम सामान्य श्रवण पंचविध जान कौटा से भाया सामान्य श्रवण पर्याप्त शांतचित्त एकाग्र और अनौपचारिक बाधाहीन से भाया सामान्य श्रवण भी सेमती सॉरी चयनात्मक श्रवण समस्यामूलक श्रवण नूतन शब्द श्रवण संरचनाप्रद व्याकरण रूप श्रवण संदर्भ वाक्य श्रवण तेना पाठदान समय दुर्बोध विषय प्रति सावधान श्रवण ही 25 नंबर कौच तार ऑप्शन देखा सामान्यमूलक श्रवण संरचना श्रवण संदर्भ आवश्यक बोधहीन समस्यामूलक श्रवण
25 है कौन समस्यामूलक श्रवण। ठीक अच्छे तब देखिए 26 उच्च श्रेणी आगत दुर्बोध्य शब्द प्रति अत्यधिक आग्रहण सह श्रवण ही डैश श्रवण नूतन शब्द श्रवण है 26 सॉरी नूतन शब्द श्रवण। 27 कौन कही शब्दानाम एक रूपया सूत्रे शिक्षकात् मुखात् श्रुत्वा नीत्वा श्रुत्वा तेषां प्रयोगकरणं हि डैश श्रवण इति कथ्यते। आमर कौन 27 गला 28 पढ़िया 27 तो गला एटा आमर नूतन शब्द तब 28 प्राप्त समय शिक्षक मुखानिवृत्तं नीतिबोधकानां प्राप्तवाक्यं च श्रवण कृत्वा छात्रः तेषाम् आप्तवाक्यानां वाक्यसु प्रयोगकरण ही डैश श्रवण इति कथ्यते। 28 हम आंसर कौन हम संदर्भ वाक्य श्रवण यहाँ संदर्भ वाक्य श्रवण। ठीक अच्छे आज आम क्वेश्चन भी कले आउ थियोरी कले समस्त जो मैंने देखुं लाइक चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे जदि चैनल जदि डिस्कशन भल लगता है आहरी क्वेश्चन जानापी चाहती बहुत क्वेश्चन अच्छी शिक्षण में बहुत क्वेश्चन करवा जदि आप चाहती क्वेश्चन करने निश्चित कमेंट करेंगे शेयर करेंगे लाइक करेंगे। थैंक यू आज क्लास ये रखा नेक्स्ट क्लास देखा है।